Итак, здравствуйте. В прошлый раз мы... Итак, здравствуйте. В прошлый раз мы сбежали из психушки, но так как и из катакомбами сбежали-то недалеко. Только мы вроде бы и вышли, как нас траванули какими-то газами, и главный герой у нас потерял сознание. Но после того, как он потерял сознание, его подобрал Брэдли. Как ни странно, еще живой, ведь мы видели, что его просто выпотрошили реально. Просто убили. Так, 6 глава. Особняк Хокинсов. Пирс проснулся в лечебнице для душевнобольных, обустроенной в подвале Риверсайдского института. Он познакомился с доктором Колден, подругой Брэдли, которая помогла ему сбежать. Пройдя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера, Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновата в его мучениях. Пирс, наконец, покидает проклятое здание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинсов в качестве укрытия. Да, перед смертью Фрэнсис Сандерс сказал нам, что виновата во всем Сара, и помер жуткой смертью. Что-то просто его подняло в воздух и переломало. Вот это тоже какая-то нездоровая шняга. Тентаклеобразная. Who goes there? Да нет тут никого. А мы, That nightmare again. I need a drink. естественно, нужно выпить. Что же еще? Так, я как смотрю, нас вернули, да, в особняк. Ну, вообще, атмосферка здесь получше, когда здесь светло. Вот они сидят снизу. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. На мой вопрос она так и не ответила. How's our fugitive? Просто сказала, что Dr. день Fuller начался. hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Угу. Поговорите с Кейн. Возможно, я нашел зацепку. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to Галлюцинации. you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke Но up the после second всего time, I was in a побежал. padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Да. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Да, место там, конечно, Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should просто believe невероятное. it. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Там просто люди расчлененные были. Конечно, нашел. Это I зацепка. met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Но тупо подлетела и переломала. Какой-то кризис.
Ну, это кризис. Sanders started screaming and Ну, convulsing. нехорошо ему стало. Convulsing. That doesn't fit with his history. Не, ну явно ж с ним что-то не то было, правильно? Правильно. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess he can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably Вот да, how как they они met. знакомы. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't Я know бы the все bottom тоже line. глаза выколол, чтобы такую дичь не видеть, которую она рисует. И не будем ей You're right. сообщать. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Это Very well. повлияет на вашу I'll go судьбу. to see Francis's Ох widow. ты. Perhaps I'll find a link between her husband's А death. все, а те предыдущие Sarah диалоги я уже Hawkins. не это, Don't да. end up in the hospital this time. I'll do my best. Жутко. Ну-ка, рассудок. Страшное открытие, но это то, что мы увидели в пихушке. Смерть Фрэнсиса. Смерть Фрэнсиса Сандерса была самым странным событием, которое когда-либо наблюдал Пирс. Да. Потрясение. Уже все, уже не уверенность. Испытания, которые вам пришлось пройти, оставили свой след, но вы все равно справились. Вы пытаетесь занять свой разум, чтобы прогнать сомнения и болезненные воспоминания. Ваш путь еще не закончен. Кто знает, куда может забрести разум по тропе безумия. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Да ты умер вообще. Блин, из меня еще психа делают. Вы же все дохлые. Я живой. А, вот и все, да, типа сразу уходим. Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи и друг художницы, который погиб на глазах у Пирса. Детектив идет к нему домой, чтобы поговорить с его вдовой о госте, которого он несчастно упоминал перед смертью. О том самом бродяге, которого пустила Сара Хокинс. Открывай! Полиция. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a Детектив. private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. А богато. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Опа. Well, well. Быдло Look who's баба. here. Сейчас мне пальцы ломать будут. You know each other. Our paths crossed, briefly. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? Мой остров. I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Мисс Бейкер. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have Очень much to tell богато. me.
Очень богато. Только картины страшные. К интерьеру неподходящий. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Ну, Yesterday. недавно. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. Ну, я же How детектив. was he? Were you present when he had this attack? What happened? Ага. Я же все-таки психологический профессионал. What happened to your husband is terrible, Mrs. Sanders. Очень But from what ужасно. I saw, it was inevitable. The man I met Ну да, yesterday его had lost заколбасило his жестко. reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Опять на Nobody in мою that судьбу hospital would повлияет. have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Ну, вот так вот. Did you not do anything to Чё help him? докопалась-то? Красноречие давай попробуем. It's terrible what happened to your husband, but I Я had nothing to do никакого with it. отношения не I was имею. injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Мгм. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Да я не займу у вас много времени. Так. А чё она вообще May I тут ask делает? you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? Не I думаю, am что no вы подруга. fool. Please believe that much at least. Откуда вы знаете Сару Хокинс? How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Деньги откуда? Did your husband talk to Налоги you about Sarah платим. Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise Бродяга. terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's Mhm. exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful бродяга and это miserable картина. end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to Ну что, lose. взглянем. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. О, какой я красивый игрок. Сейчас вам забубеню. Не, это было некрасиво. Ладно. Руки не размял просто. Today the Shambler came into the Sanders' lives. Ух ты, вот это и есть, да, бродяга. Они были близки. Угу. Ну-ка, давай. Расследуем.
Еще раз House of опять Artists. дом художников. Чашка. Francis Sanders and Видать, Sarah они пили Hawkins were чай. close. Friends, even? Ага, и ты это понял просто типа по кружке, стоящей на столе. Слишком далеко. Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler. Наконец-то. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? Больная на бошку художницы и больной на голову He коллекционера. finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She first refused to sell the painting. How did that make her feel? Ну, She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? ну, типа, муж уделяет времени в разы больше каким-то картинам и какой-то фиг знает какой художнице, которая эти картины рисует. Весь дом заставляет, а только о ней и говорит, конечно. Что такое? А, вот он все глаза и выдавил. The Shambler. I need to see it. Ну, вот он ее увидел, и чё, чем это закончилось. Я бы не рекомендовал, конечно. О, медицина. Бумажка. Did she really care for him after all? Уважаемая госпожа, я подтверждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. С сожалением, вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в лечебницу вы подписали форму отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, какой я сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие соболезнования. Томас Фуллер. Тело он не вернет. Так. Нам, наверное, сюда. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Фонограф. Запись фонографа, который Фрэнсис Сандерс оставил своей жене Рен. Мне бы еще Кэт найти. Че она шляется тут? Явно каким-то нехорошим вещами занимается. Туда мы не попадаем. Туда мы тоже не попадаем. Дом-то здоровый. А вот и ты. Вы будете читать книгу? А нельзя? А можно это подумать? Ладно. That's twice you've stepped on my toes, detective. Try not to make a habit of it. I've got a Если lot я of bad перехожу дорогу, habits. я вообще ничего не Some делаю. can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I О, have a well-off client богатый in клиент. Boston who heard Мгм. about the death of Купить. Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, detective. The pretext? The body language? I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. В You're a смысле? good talker, Pierce. Your story will do for the moment. Не понял. There's more than that, Miss Мисс Baker. Бейкер. So people have been talking behind my back. I was almost beginning to like you, Mr. Pierce. But it stays cat for you. You knew the Sanders? Irene is a friend of mine. Угу. А что ты тут And делаешь? you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not,
There aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network Много and a means коллекционеров. of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Вообще да. Тот дядька-то вообще отбитый. Ой, что взломаем тут. Опа! Силач. Кто забрал? Ключ от галереи, отлично. An old diary. Старый дневник. В этом томе рассказывается о сообществе преподобного Виквуда. Его жена обеспокоена странными снами, которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба пропавшего племени. Ну, просто какой-то романчик. Так, что это у нас тут? For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя, не мечтай даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, забудь о бродяге. Твоя подруга Сара Хокинс. Не хотела на эту картину отдавать, как только могла, отнекивалась, но потом просто подарила. Ну да, странно. Ит и треска. Краткая история острова Дарквотер. I could use one of those. Снотворные таблетки в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали, Фрэнсису или Райану? Тут реально не поймешь. У этого беды были с башкой, это за всем A наблюдал. strange Amerindian pendant. Древний амулет, скорее всего, индейский. Интересно, для чего он предназначен? Ну, да, какой-то оккультный, да. Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ладно. Что с книгой-то делать? Что там написано? Малеус Бастурум. На латинском. Так он говорит, я все равно латинский не знаю, так что мне читать правильно? Это мне не нравится, будете читать книгу или не будете. Угу. А вот, значит, ух ты, нифига, тут огромное помещение. Блин, откуда ж столько деньжищ-то? О, это я в «Звездных войнах» видел. А никого не напрягает, что это вообще светится еще? Все, да? Монетки, кинжалики. Мужчина. These artifacts date from pre-Columbian times. Такие, да. Очень странные вещи. А картины еще страннее. А вон и бродяга. Такая что-то атмосфера жуткая. The public entrance to the gallery. Why was he so interested in old weapons? О, ну какой-то. Он, блин, всем интересуется чем-то странным. Там вообще он скрижали огромные какие-то в кусках камней. Не то что доколумбовская эпоха, это вообще пипец древняя. Масло. The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. Ну а почему нет? Фанат. Целое крыло отдал нам.
под целую галерею. Так, вот здесь даже местечко устроенное. Чтоб наблюдать. Еще масло. Фу, блин, ну картинка, конечно, не из приятных. Ну, давай посмотрим. Ничего хорошего не будет, реально. Типа на нее посмотри, глаза себе выколол тупо. Но что и следовало ожидать. Ничего хорошего быть не могло. Нифига себе, он что, из картины лезет? Не-не-не-не. Ну, ух ты. Это вот гнида лезет из картины? Ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Вот это крутое, шняга, да. А главное, не ори, а то заметит. А где глаза-то? А, и теперь мне с этим разбираться, да? What the hell was that? Где это гниль? Что делать-то? Мне даже на нее смотреть нельзя. А как мне понять, где она? Ну, короче, вот. А что делать-то? Ходить отсюда надо. Он где-то прямо сзади. А что делать-то? Куда деваться? Она в том крыле. That thing came out of this painting. There has to be. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Ё-моё, напряжно. Рисунок кинжала. Не обладая даже крупицей таланта, старый Хокинс Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы. На гарде изображен эзотерический символ, который часто встречается в его переписке с Сарой. Ага, это подсказка. Мне, наверное, вот такой кинжал надо найти. Вон оно, вон оно, вон оно. А все, жопа мне. Все, мне жопа. Беги! Беги! Давай, 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 давай. Тип, сиди и молчи. Не кошмарься. Она мимо пройдет, увидим. Ух ты, ё-моё. Не надо сюда идти, не надо сюда идти. Нет, 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 нет. Давай, 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 давай. Терпи, 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 дорогой, терпи, терпи, терпи. Все, давай, давай. Все, красавец, выдержала. Я тебе потом мороженое куплю. Мне надо найти такой кинжал. Да иди ты в пень. Чё тебе от меня надо? Животное. Не этот. Этот? Down. Не этот. Tearing the painting. Или этот? Не этот. Все, мне жопа. Давай! Все, жопа мне. Все, мне жопа. Все, все! Вот так вот и с этим было. Чё, попытка номер 2. Я просто был врасплох застан. Да все, у меня теперь столько информации, ему не жить.
Нафиг ты еще с локтя разбил? Ее ж стопудово открыть можно. Аккуратно. Не этот. Не этот. Не этот. Блин, пипец, я даже забыл, как он выглядит. Точно не этот. Точно не этот. Точно не этот. Ну, короче, с той стороны где-то. Вот гнида, блин. Она же постоянно за мной ходит, блин. Ох, какие ждут, я не понимаю, она идет за мной или просто орет? О, все, кажется, хана. Сейчас я выйду, а она здесь, а меня уже колбасит. Чего ж тебя так кошмарит-то? Ну где ты, гнилая морда, блин? Не этот. Не этот. Вот этот? Что происходит? Кажись, тот. Оно ушло? Damn. This dagger looks different. Да-да-да, стопудово этот. Иди, иди, проверь. Ой, блин, какая скотина-то огромная. Ой, оно еще и зависло. Давай, уходи быстрее, у меня уже кошмарит. Трусит меня, ой. Вылезай. Как тягами своими по полу щелкает, ходит. Стопудово этот. Стопудово этот. Ну чё тебе от меня надо-то? Ну чё ты пристала? Уйди, нечистая. Давай, 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 давай. На!
Получай, тварина, давай. Успел, потому что мужик, давай. Чё ты можешь? Ничего ты не можешь. Ага. Лошьё! Чё меня держишь-то? Пырни ее, пырни. На, вот. И так будет с каждым. О, чё, у меня рука сгнила, что ли, разом тупо? Не-не-не-не-не. What's the matter with you? Всё, отпустила. Все это были галюны. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. Да не пью я трезвенник. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Да так, чисто. Эта картина проклята. Да не, что-то реально It's перепили. nothing. I think I just drank too much. That goes without saying. If you can't tell the difference between reality and fiction, then you're in real trouble. Угу. Ничего не I слышал этого. ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a thing, I'd still be in the other room. По факту, The она door что-то was услышала. blocked. I got in as soon as I could. I like to look after my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. Sweetheart. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an Теперь extraordinary это мой dagger. кинжал. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. Такая tell you добрая, all что она about нам it. отдаст его? From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. И бесплатно, It's not реально? your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Ну, картина, конечно, вообще лютая. Это что такое? Я что-то просмотрел там? Ой, наверное, что-то просмотрел. Не, ну это явный перерыв. Явный перерыв.